जो पुरुष अहींया तीर्थमां आवी जाय अने महापुरुषनुं शरण स्वीकारी ले तो एना अंदरथी एक कर्म बधा भस्मीभूत थाय छे। एटले गीतामां कृष्ण कहे छे के अनन्य क्षेत्रे कुतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। तू गमे ते क्षेत्रेथी पाप करीने कर्म करीने आईश अने आ तीर्थनी अंदर तू आई जईश त्यारे तारुं कर्म ए माफ थई जशे, बख्शीश थई जशे। पण तीर्थ क्षेत्रे कुतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। कृष्ण एना मुखे के आ तीर्थ में आया पछी, आ भूमि में आया पछी, आ महापुरुष नु सानिध्य स्वीकार्या पछी जो कर्म थयुं तो कृष्ण के तारे ने मारे भोगववुं पड़शे। अने ए भोगववुं ना पड़े एना माटे आपणे आ संत महापुरुषना शरणमां रहेवानुं छे। संत महापुरुषनो स्वभाव एवो छे, संतोए कह्युं छे के जेम आपणे नाना बाळक होईए, गमे जेटला खरडायेला होईए, गमे जेटला बगड़ेला होईए अने जो दौड़ता दौड़ता माना खोळामां जईए तो मां क्यारे आपणने हड़चेलती नथी। मां आपणने थापड़े छे, एना खोळामां ले छे। एम आ भारत भूमिनो कोई सनातनी संत महापुरुष छे, ए संत महापुरुषना शरणमां गमे जेटलो खरडायेलो पुरुष एक बार जो त्या शरणागति स्वीकारशे तो एने आ संत महापुरुष से स्वीकारी लेशे, एने सद्गुरु परमात्माना दरबारमांथी मुक्त करावशे। अने एटले संत महापुरुषे गायुं छे के संत अने मां बेनो स्वभाव एक छे। संतनो स्वभाव छे एवो जनेतानी गोद ना जेवो। वाजिंत्रो वाला भाई मारे लालजी महाराज घणी वार सत्संग में कहवुं पड़े कि आपणी आर्मी छे ने, आपणी आर्मी बॉर्डर ऊपर एने जे गन आपी होय सरकारे गन ए खबर राखीने 8 कलाक ड्यूटी आपवी पड़े। जो एक गन नीचे मूकीने डाफेरो मारे तो बीजो गमे ते दिशामांथी एने दरबी दे। એટલે આપણે 8 કલાકની ડ્યુટી હોય તો આપણું ગન આપણા ખભે રાખવું પડે। વાજિંત્ર વાળોને કહું છું કે તમે ગન લઈને બેઠા છો, તમારે આ પ્રોગ્રામ પૂરો થાય ને ત્યાં સુધી સાહેબ સ્થાન ન છોડાય, કારણ ગમે ત્યારે ભડાકો કરવાનો સમય આવવાનો હતો। અને એટલે સંત મહાપુરુષે ગાયું છે, સંતનો સ્વભાવ છે એવો જનેતાની ગોદ ના જેવો। संतनो स्वभाव छे एवो जनेतानी गोद ना जेवो। ए मां सुवाड़े संत जगाड़े, ए मां सुवाड़े संत जगाड़े, भेड़वी दे भगवान संतनो स्वभाव छे एवो जनेतानी गोद ना जेवो। संतनो स्वभाव छे एवो जनेतानी गोद ना जेवो। संत महापुरुषनो स्वभाव एवो छे के एना सानिध्यमां जईने जो शरणागति आपणे स्वीकारी लीए तो ए लखीने आपी दे के हूँ तने परमात्मानी भेटो करी आपीश। अने परमात्मा मळे छे ये संतना सानिध्य सिवाय आज सुधी कोईने मळ्यो होय एवो कोई लेख नथी साहेब। अने एटला माटे पण संतनी जरूर क्यारे पड़ी, केम आपणने आ संत महापुरुषनी जरूर पड़ी? ज्यारे आपणे माना उदरमां हता त्यारे जे आ 9 दरवाजा संत महापुरुष 10मा दरवाजानी वात करे छे। लालजी महाराज आई गया था निशान पर सत्संग में, एमना लाई दीधुं तुं निशान। आ 9 दरवाजा छे, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक अने जाडो पेशाब। आ 9 दरवाजा गर्भनी अंदर बंद हता, एनाथी कोई क्रिया नथी थती। त्यारे संत महापुरुष अने शास्त्र कहे छे के 10मो दरवाजो हतो ने एनाथी आ देहनी वृद्धि थती थी। पण बार आयो ने जेवो पवननो पसारो थयो, पवन अड्यो, आ 9 दरवाजा खुली गया, 10मा पर लागी गयुं ताळुं।
આ તાળું ક્યારે ખુલે? ત્યારે આ મહાપુરુષની જરૂર પડી કે ગુરુગમ કેરી કુંચી કર લે હર લે મોહ કા તાળા. એ તાળાને તમે દૂર કરો તો ગઢ ભીતર અજવાળા સંતો ફેરવી લે નામની માળા. આપણે માળા કઈ લીધી છે? મણકાની લઈને બેઠા છીએ, મેળ પડે એવો. નામ કોણ આપશે? આ ફેક્ટરી છે, નામ બક્ષિસ કરવાની. આપણે રામને યાદ કરીએ છીએ, રામદેવ પીરને યાદ કરીએ છીએ, કૃષ્ણને યાદ કરીએ છીએ, પણ રામ ને રામદેવ પીર કૃષ્ણની જ્યારે વાત કરીએ ત્યારે જુઓ, રામના સમયમાં સુગ્રીવ, લક્ષ્મણ, હનુમાન, વિભીષણ આમને કનેક્શન લગાયો, અજવાળું થઈ ગયું. રામદેવ પીર વખતમાં ડાળલભાઈ હરજી ભાઠી આમને તેઓ ઓકડી લગાવી દીધી, પ્રવાહ ચાલુ હતો, એમને અજવાળું થઈ ગયું. કૃષ્ણ વખત તમે જો ઉદ્ધવ, ગોપીઓ આ બધાએ લગાવી દીધી ઓકડીઓ, એમના અજવાળા થઈ ગયું. આપણે અજવાળું કરવું છે, શું કરીશું કયો? આપણે ક્યાં લગાવીશું ઓકડી? આ બેઠા ને ત્યાં પ્રવાહ ચાલુ છે, આમાંથી જેને જો અનુકૂળ આવે તે ઓકડી લગાવી દેજો, તમારા અંદર અજવાળું થઈ જશે. અને અજવાળું થયા પછી અંદર જે દર્શન કરવાની વસ્તુ આવે છે, જેને માણવાની વસ્તુ પડી છે અંદર ભીતરમાં, જેને સંતને હૃદય કીધું છે, વિજ્ઞાન જે હૃદયની વાત કરી રહ્યું છે, આ જગત જે હૃદયનું કે જે નાભીની વાત કરી રહી છે દેહની, અને મહાપુરુષ જે હૃદયની વાત કરે છે ને એ સંતનું હૃદય છે. આ શરીરનું જે હૃદય છે માંસ અને લોહીથી ખરડાયેલું છે. સંતનું હૃદય છે ને સાહેબ એ પાણીથી સભર છે, હરદમ ત્યાં પાણીનો પ્રવાહ ચાલી રહ્યો છે, અને એ હૃદયમાં સંત બિરાજો છે. તમે જા નજર કરો ત્યાં તમને પરમાત્માનું દર્શન થાય, અને એ નિશાના સંત આપે. નિશાના હૈ નિજ નામ કા રંદ में વાસ, એ ત્યાં પડ્યું છે નિશાન. અને એ નિશાન જો આપણને મળી જાય તો પરમાત્માનું દર્શન થાય, નહીતર થાય એવું. અને એ દર્શન કરવા માટે અમારે સૌ ભગત કહે છે પીંપળી કે કોઈ સુરતાને સમેટે એના ઘટમાં સાહેબ બેટે. બોલો એને શું વાત કરી? હમણાં લાલજી મહારાજ કહેતા હતા ને કે તમારે બીજા ક્યાંય શોધવાનું નથી, બીજા ક્યાંય જવાનું નહીં, હું ગમે તો જઉં. હા, એ સ્નાન કરી આવો તો તમને વધો ના આવે, એ આઈ નામ કઈ નામ કરશે ને એટલે બધા પવિત્ર. સવા ભગતે ઘટની વાત કરી છે, અને એને કબીરે કીધું કે સબ ઘટ મેરે સાયા, કોઈ ઘટ ખાલી નહીં, બલિહારી વો ઘટ કી જો ઘટ પ્રગટ. બલિહારી આની છે તે પ્રગટ છે, અને એ પ્રગટની સવા ભગતે વાત કરી કે કોઈ સુરતાને સમેટે એના ઘટમાં સાહેબ ભેટે, બહાર વાસના બહુ ફેલાવે જાય બદ્રીના બેટે. આ જો ખોયું છે તો ખોળતો નથી ને ખોળાશે શેટે શેટે. આત્મ તો અંતરમાં વસે, અને ભજન કરો તો બેટે. ભજન સિવાય મેળ પડે એવો નથી, અને એ ભજન થઈ જાય, આ ગવાય નહીં હો. સદગુરુ મહારાજ જે શબ્દ આપે, અને એ શબ્દથી દાસી જીવણે કહ્યું છે ને, એ જ દયા કરી એ મુન પ્રેમે પાયો, મારી નૈનો में आया नूर प्यालो में, पीदेल છે ભરપૂર પ્યાલો में, પીદેલ છે ભરપૂર. થાવર જંગમ જળથળ ભર્યો, ખટમાં ચંદા ને શૂર રે.
સ્થાવર જંગમ જળથળ ભર્યો ઘટમાં ચંદાને સૂર રે ઘટો ઘટ રામ રમતા દીઠ્યા ને પરહાડિયા ભરપૂર પ્યાલો મેં દિલ છે ભરપૂર પ્યાલો મેં દિલ છે ભરપૂર। મહાપુરુષ કહે છે કે મેં સદગુરુએ મને એવો પ્યાલો પાયો કે નક્ષિક મને પરમાત્માના દર્શન થયા, બીજા કોઈના થયા। એવું કોઈ સ્થાન નથી કે જો પરમાત્મા ન હોય, પરમાત્મા વિનાની કોઈ જગ્યા નથી। કૃષ્ણ કે અર્જુન અણુ અણુની અંદર મારો વાસ છે, પણ તારે મને મળવું હોય, બધે જોવો હોય તો તું શું કરીશ? તને ક્યાંથી મળશે? એટલે આગળ એને વાત કરી કે જે કોઈ જગ્યાએ તું જોઈ, જે સ્મરણ કરી, જે ભજન કરી, એથી તને પરમાત્મા નહીં ભેટે। એના માટે તારે કોઈ તત્વવેતા પુરુષ પાસે જવું પડશે। સીધો તું ત્યાં પહોંચી જા, એ તને માર્ગ બતાવશે। અને એટલે એ મહાપુરુષે વાત કરી કે તત્વવેતાનું તું શરણું સ્વીકારી લે। જે આ તત્વને જાણે છે, કયા સમયે તારે ભજન કરવું, કોનું ભજન કરવું, કેવી રીતે ભજન કરવું। ઘણા એવું પણ કહે છે અમારી બાજુ તો કે અમારે ભજન જ કરવાનું નહીં, કશું જ નહીં કરવાનું, બસ તન મન ધન અર્પણ કરી દીધું, તમારી મારી ઓળખાણ, તું મારા આમ જોઉં તારા આમ જોઉં, પતી જઈ વાત। નથી મેળ પડ્યો। મિટા દે अपनी हस्ती को अगर कुछ मत बचा है। एक बार मटी जવું પડશે। એટલે કબીરે કહ્યું ये बात है सब देखन की कहने में नहीं आवे, मरने से पहला जो मर जावे वही रास्ता पावे। આમાંથી પ્રાણ જતો રહે ને અને જે સ્થિતિ થાય છે ને એવી સ્થિતિ એકવાર સવારે 3 થી 6 ના સમયમાં કરજો સાહેબ। પરમાત્મા જો તમારા સન્મુખ ના રમે, આ સાંભળ્યો, જો મુરલી ના વગાડે, નાદ ના સંભળાય, એટલે મીરો કે છે એ વાગે છે રે ભાઈ, વાગે છે વન રાવણ મુરલી વાગે છે। એનો નાદ ગગનમાં ગાજે છે વન રાવણ મુરલી વાગે છે। એનો નાદ ગગનમાં ગાજે રાવણ મુરલી વાગે છે। આ વન રાવણ ની કુંજ ગલીમાં, રાવણ ની આ કુંજ ગલીમાં એક નૈયો થઈ થઈ નાચે છે વન રાવણ મુરલી વાગે છે। એક નૈયો થઈ થઈ નાચે છે રે વન રાવણ મુરલી વાગે છે। આના માટે સંતોએ કહ્યું છે, સંતોએ આ દેહના 3 ભાગ બતાવી દીધા। તમે પરમાત્માને ક્યાં શોધશો? આપણે કોઈ પણ વાત હોય, કોઈ બોલી ગયું હોય, કોઈએ આપણું ખરાબ કર્યું હોય, આપણને હેરાન કર્યા હોય, તો આપણે છેલ્લે શું કહીએ? એ જોણાનો ઉપરવાળો જોણા, છોડી દે ને ઉપરવાળા ઉપર। તો ઉપરવાળો કયા ઉપરમાં પડ્યો છે, ક્યાં પડ્યો છે, કયા આકાશમાં એ ખેલી રહ્યો છે? તો અહીં આવા લાલજી મહારાજ જેવા મહાપુરુષે વર્ણન કર્યું કે આ કમરથી નીચેનો ભાગ છે ને પાતાળ છે, રજોગુણ। કમરથી ગળા સુધીનો ભાગ જે છે ને પૃથ્વી છે। તમારી મારી ઉત્પત્તિ સાહેબ આ પૃથ્વીમાંથી થઈ છે। અને પૃથ્વી ગળાથી ઉપરનો ભાગ છે ને એ આકાશ છે। અને એ આકાશમાં જોજો તમે
तीन त्रिवेणी के बीच फूल सोहम का खिला, वहां धर्म का बैठना सोई अक्षर जग भूला। जगत ने खबर नहीं साहेब, ये तो आ मारा संतो जाने छे कि आ वस्तु क्या पड़ी छे। अने ए वस्तु ने मेळववा माटे जो आवा कोई ओगળી करशे ने तो मेळ पड़शे, नहीतर मेळ पड़े एवो नहीं। नहीतर आनी बात करी है रामदेव पीरे, स्वमुखे बोल्या है। हो रामदेव पीर, पापनी आ बेलड़ी पले जासे हो जी, पापनी आ बेलड़ी पले जासे हो जी। धर्मनी बेलड़ी तो सबर तारे रे जी, समाज रुखे मर साहेब धनी बैठा हो जी। खरा खोटानी वालो खबर करे रे जी, तुअरो ना पाटवी पीर रामदेव जी बोल्या हो जी। संतना निशान ऊपर चमर डाले रे जी, रामदेव पीरे कीधुं छे आ बेलड़ी छे ने साहेब ए पापनी छे, कर्मथी बंधायेली छे। आ एक दिवस धूळ थई जशे, पाणी भेळुं पाणी ने माटी भेળી माटी। आ जावू छे निर्वाणी आत्मानी करी लेजो ओळखाणी, जो एनी ओळखाण थई जाय तो समझवानुं के आपणो फेरो सफल, नहीतर क्यों जता क्यों नहीं ने હું લાયા अंते ठेरना ठेर थईशुं। आ मोको मळ्यो छे, मनुष्य देह मोघो मळ्यो मळे न बीजी वार। आ अवसरे जो आपणे हरि ना भजीए तो लाख वार धिकार। जो संतना वचनो तमे जुओ केवा मूक्या छे, केवा ठपका आप्या छे। અને સંત મહારાજ હમણાં કહ્યું ને, ગોધેજી મહારાજની વાત કરી ગાળોની। કબીરજી સાહેબ ફાયણિક માણસ આવ્યો, નાસ્તિક। કબીર સાહેબ બેઠા હતા અને આને આવીને ગાળો બોલવાની ચાલુ કરી, મણ મણ ને બેમણ બેમણની બરાબર ગાળો બોલી, ખૂબ બોલી ગાળો। કબીર સાહેબ બેઠા હતા એ એમની મસ્તીમાં। छेल्ले पेलो गाळो बोलीने थाक्यो पछी के तने कहूं छुं तने। कबीर साहेब हूँ की खबर छे, गाम में फेरियो कोई वस्तु लईने आवे तो गम्मे जेटले राड़ो पाड़ती होय पण आपणे ना लेवी होय तो हाँ आपणे ना लेवी होय तो गमे तेम लारी लईने फरे ने टोका पाड़, आपणे हुं लेवा देवा। એટલે तू जे माल लईने आव्यो छे एनी मारे जरूर छे। आरी एक क्षमता जो आपड़ा में आवी जाए, कोक शू कहेशे ने कोक ने शू कीधुं, आ क्षमता जो आपड़ा में आई जाए तो समझवानुं के तमने भजन पच्युं। नहीतर गमे तेम मेळावाळामां फरो, गमे तेम मोहनथाळ खो, गमे तेम हरी हरी करो पण मेळ पड़े एवो एक वार मटी जवुं पड़शे। अने ए मटी जवा माटे संत महापुरुषोए कह्युं छे तारे क्यों शोधवुं पड़शे, परमात्मा क्यों जळशे। शंकर महाराजे कह्युं छे उनावा, महापुरुष हमणां वच्चे उनावा ज्या था, मारा त्या चा पीवा माटे रोकाणा था थोड़ी वार। उनावाळा शंकर महाराजे कह्युं छे के जीवतो घर जुओ बंदा, जीवतो घर जुओ। अत्यारे आ बधुं करी ल्यो पछी थाय एवुं। जो कोई पण वातनो तमे वायदो कर्यो काल उपर छोड्युं तो काल साहेब तमारा मारा बधाना माटे काल छे साहेब।
કાલે તો કાળવાનો કોળિયો કરીને જતું રહેશે. આજે થયું તો બરાબર. જીવતો ઘર જુઓ બંદા, જીવતો ઘર જુઓ. મુવા પછી મુક્તિ માગો તો એ કાળા ઘરનો કૂવો. જે ઘેર જવું છે મુવા પછી એ ઘર તમે જીવતા જુઓ. અત્યારે જોઈ લો પછી થાય એવું. નહીતર જો આ ના જોયું ને તો પછી છેલ્લે છોકરા કહે કે ભા તો અમારે થવા પણ ના રહે હો, મટી જજો. અને મટી જવા માટે હસ્તીને મિટાવ્યા વિના મસ્તી કદી મળતી નથી. આને તમે ભૂલી ન જો ને હું કોણ છું, હું કેવો છું. આ જો સુધી ન મટે, ન ભૂલાય. હસ્તીને મિટાવ્યા વિના મસ્તી કદી મળતી નથી. મજધારમાં ડૂબ્યા વિના મોતી કદી જળતું નથી. અને આ આંખને મીચાયા વિના જ્યોતિ કદી જલતી નથી. સંત મહાપુરુષ કહે છે. એકવાર તમે એમાં ખોવાઈ જાઓ, ગોડા બની જાઓ. અને જે મહાપુરુષો ગોડા બન્યા છે તમારા વિસ્તારમાં, લાલજી મહારાજ જો હાવ ગોડા જ બન્યા છે. અને ગોડા બન્યા છે એટલે એમની આ પાછળ વણજાર છે. ગોડાની વણજાર જી એનો કેતો આવે નહીં પાર. જુઓ ભાઈ ગોડાની વણજાર જી. ધનો ગોડો ધીરો ગોડો એ ગોડો ગોરો કુંભારજી. આ વક્તાપુર માં લાલજી ગોડા ભાઈ, વક્તાપુર માં લાલજી ગોડા છે. ભરપૂર જુઓ ભાઈ ગોડાની વણજારજી. આવા જે ગોડા બન્યા છે એમના ઇતિહાસ છે. હજી મહાપુરુષ આપણે બીજા પણ મહાપુરુષોને સાંભળવાના છે. લાલજી મહારાજે થોડોક સમય આપ્યો, એ સમય વિતાવ્યો. મારે બહુ એમના સાથેનો નાતો છે. અમે એવો ભાગ્ય કોઈ મહિનો જતો હશે કે લાલજી મહારાજને અમે બે જોડે ના બેસતા હોઈએ એવો. ને કાલના મને 2-3 વાર ફોન કરીને કે ના આવવું જ પડશે, આવવું જ પડશે. એટલે મારે અહીં આવવાનું થયું. તમારા બધાના દર્શન કરી હું કૃતજ્ઞ બન્યો છું. બધાના ચરણોમાં શીશ નમાવી દરેકને મારા જય ગુરુદેવ, જય ગુરુદેવ, જય ગુરુદેવ. બોલો સદગુરુ ભગવાન કી જય. હિરવાણી ખેરાલુ તાલુકો આપણે 10 બહેનો હોય, 10મો મેરો આવે બરોબર, ઓળખીએ. અને 10 બહેનોના પાછો 2 ભોણીઓ હોય એટલે